Good morning class. Our next topic is elementary operations of a matrix. Operation ਨੂੰ transformation ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ, ਦਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਫ ਟੂ ਰੋਜ਼ ਔਰ ਟੂ ਕਾਲਮਸ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਫਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर रो। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ। तो हम देखना है कि देखो आ की है मेरे को रो 1 रो 2 रो 3 रो 1 दैन अपने को किया जी रो 2 एंड रो 3 तीन रोज गिवन आ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰੋ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। टू रोज़ बोलिया उन्हें एक मतलब किया कि दो रोज़ तो आपस में चेंज होंगे। उन्हें सिंगल में थोड़ी ना आप चेंज कर देंगे कि मैं बोल दा कि R1 चेंज कर दो, बट चेंज किहदे नाल करना है। ठीक है जी। दैट्स वाई अपन रोज़ टू चकनिया पैनिया कि R1 ਜਾਂ R2 ਚੱਕ ਲਓ, R2 ਜਾਂ ਫਿਰ R3 ਚੱਕ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ R1 R3 ਚੱਕ ਲਓ। ठीक है जी। कोई भी ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? मैं रो चेंज करन लगी हाँ R1 और R2, मतलब इंटरचेंज कि करन लगी हाँ फस्ट रो और सैकेंड रो की। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2। जो इंटरचेंज का साइन पाना है ना, उदों दोनों साइड पर एरो पा देने हैं। ठीक है। अगर आप एक साइड पर एरो पाना है ना, वह ऑपरेशन अलग हो जाता है। ठीक है जी। वो देखो जे मैं लिखती ना R आ वाली सिर्फ सिंगल वाला एरो पाँगी तो यदा मतलब क्या कि सिर्फ R1 ਨੂੰ ही इफेक्ट पैना सी। बट हुण इंटरचेंजिंग दे विच आपां दोनों रोज़ ਨੂੰ चेंज करना आ। दैट्स वाई फिर आपां दोनों साइड एरो पाने आ। तुहानूं आ वाला एरो भी नैक्सट वाले च अप्लाई करके दिखावांगे। ठीक है जी। अप्लाई च मैं की बोलता कि R1 ਨੂੰ R2 ਦੇ ਨਾਲ चेंज कर दो, और ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ R2 ਨੂੰ R1 ਦੇ ਨਾਲ चेंज कर दो, क्योंकि दोनों साइड्स ਤੇ हो गया ना एरो। मतलब ਕੀ ਹੈ कि R1 R2 ਦੇ ਨਾਲ चेंज हो जूगी और R2 R1 ਦੇ ਨਾਲ चेंज हो जूगी। ये चेंज होएगा किमें? देखो फिर बनूगा की, मतलब आ वाली तो अपने को बनूगा कि वही गेट मैट्रिक्स गिवन सी, आ वाला ऑपरेशन अप्लाई करवाया। हुण अपने को फिर मैट्रिक्स किद्दां दी आ जानी है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ R1 ਆ ਉਹ R2 ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ R1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ R2 ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰੋ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, R2 ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ R1 ਦੀ ਰੋ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ R1 ਦੀ। ठीक है जी। तो R1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ R2 ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। दैट्स वाई मतलब R1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ R2 ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ 1 9 -4, और R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ R1। R1 ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ 2 3 7। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ R3, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। तो ये क्या है, ये एज इट इज़ ही आ जानी है। तो एज इट इज़ ही लिख दो 4 5 6। ठीक है जी। समझ लगी कि आप अप्लाई करना जो ऑपरेशन रोज़ का तो किस तरह होना है कि R1 ਨੂੰ R2 ਦੇ ਨਾਲ चेंज कर देना, दैन R2 ਨੂੰ R1 ਦੇ ਨਾਲ चेंज करना। मतलब कि R1 की जगह ਤੇ सारी R2 आ जानी है। ठीक है जी। और R1 की जगह ਤੇ R2 आ गई है, दैन फिर R2 की जगह ਤੇ ਕੀ आ जानी जी R1, और R3 एज इट इज़, क्योंकि इतने ना कोई आप ऑपरेशन अप्लाई करवाया ना ही इनू आप छेड़िया। ये तो हो गया इंटरचेंज। इनू बोलते हैं जी इंटरचेंज करना, मतलब आपस च उन्होंने अदला बदली कर देनी है। एक की जगह तो दो रखता, दो की जगह तो एक वाली रोज़ रखती। ठीक है जी। ये तो हो गया रोज़ की गल। हुण आ गया टू कॉलम्स कि आप कॉलम्स किद्दां चेंज करने आ। हुण आ मैट्रिक्स गिवन आ, इत्ते आपां किहड़ा अप्लाई कर देने आ कॉलम्स का रूल। ठीक है जी। हुण इहदे ते की आ अप्लाइंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ C1 C2 ਐਂਡ C3 3 ਕॉलम्स ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, 3 ਕॉलम्स ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਂਗ C1 ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿਦ C3 ਕਰ ਦੋ। ठीक है जी। C1 इंटरचेंजिंग विद C3, दैन फिर की बन जाएगा वी गेट, की आंसर बनेगा अपने को न्यू मैट्रिसेस का। मैं की बोलिया
कि C1 ਨੂੰ C3 ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ C1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ C3 ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ C3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ C1 ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ C1 ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C3 ਨਾਲ। C3 ਕਿੰਨੀ ਆ 4 7 5 ਮਤਲਬ C1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ C3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ C2 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ C2 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ C3 ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਹੈ। C3 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ C1 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ C3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ C1, ਤਾਂ C1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 1 -1। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਾਲਮਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ C1 ਨੂੰ C3 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, C3 ਨੂੰ C1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਰੋਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। तो C1 की जगह पे C3 आ गया और C3 की जगह पे C1 आ गया और C2 एज इट इज़ ही रह जाऊगा क्योंकि C2 ते आप कोई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है जी। हुण नैक्सट देखो, नैक्सट किया द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलीमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ ਫॉर ਰੋ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋ। R1 ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। R1 ਆ ਜੀ, R2 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, R1 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ R2 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ R1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ R2 ਰੱਖਣਾ, R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ R1 ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ R1 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ R2 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। R2 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ R1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ R2 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ R2 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਰੋ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ 5 R2 ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ 3 4 6 5 1 2 ਕੁਛ ਵੀ, ਬਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ R2 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਪਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, R2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ R2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਸਿਰਫ R2 ਹੋਏਗੀ, R1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗੀ। ਵੀ ਗੈਟ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, R1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ R2 'ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ R2 5 R2। ਹੁਣ R2 ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5। R2 ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5। ਤਾਂ 5 ਇੱਥੇ ਰਫਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ 5। R2 ਦਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 5। ਆ ਵੀ 5 ਆ ਵੀ 5 ਆ। 5 × 5 25। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 25। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਲਗਾਇਆ। R2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ 7। 5 × 7 35। तो इतने की आ जाना जी मेरा 35। ये बन गई अपने को न्यू मैट्रिक्स। ठीक है जी। देखो जोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला एलीमेंट्स हुंदा ये की कहता है कि तुसी एक रो नूं ही चेंज करना है। ठीक है। बट यह है कि उस रो नूं चेंज करन दे नाल तुसी उस रो नूं एक नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करवाना जोड़ा नॉन जीरो होवे। तो R1 नूं मैं छेड़िया ही नहीं क्योंकि मैं R1 ते कोई ऑपरेशन ही नहीं अप्लाई किया, मैं R2 ते ऑपरेशन अप्लाई किया। तो फिर जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करना है R2 के जिन्ने भी एलीमेंट्स उन्होंने यही कहना एलीमेंट्स। ठीक है जी। ऑफ एनी रो कॉलम आप कर रहे हैं फॉर रो, तो किया एलीमेंट्स ऑफ रो
ਮਲਟੀਪਲਾइंग बाय अ नॉन जीरो नंबर कोई भी लिया आप 5, ठीक है जी। फिर 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 7 ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਆਨਸਰਸ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫॉर कॉलम, ठीक है। ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਕॉलम ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਸਟ ਫੋਲੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ, ਮੇਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਹੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 0 ਬਣ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਲ ਬਣ ਗਈ, ਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ, ठीक है। तो कोई ना उत्ते ऑपरेशन लगना है, ना ही उसका कोई सोल्यूशन मिलना आपां नूं, ठीक है जी। चलो हुण फॉर कॉलम देखो, मेरे को की है कॉलम C1 कॉलम C2, अपलाइंग करते इत्ते ऑपरेशन। हुण देखो आपां इहदे ते ऑपरेशन किहड़ा अप्लाई कर सकते हैं, मैं C1 नूं इह च चेंज करके दिखानी आ। C1 ते ऑपरेशन लगाना मतलब जो एक एरो पाया मतलब C1 ही चेंज होएगी, उहदे नाल कोई भी एलीमेंट रखता 4 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ C1, ਕਿਉਂਕਿ C1 ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਫਸਟ 'ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਪਾਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ C1 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ C1 ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, C2 ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ R2 ਸੀ ਨਾ, R2 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ R2 ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, R1 ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਐਰੋ ਤੋਂ ਫਸਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਰੋ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ R1 ਨੂੰ R2 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, R2 ਨੂੰ R1 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलो हुण आ देखो, फिर अपने को जो वाला ऑपरेशन अप्लाई करवाया अपने को की आ जाऊगा वही गेट C1 आ है ना। C1 दे विच फस्ट एलीमेंट किहड़ा मेरे को C1 फस्टली तो मैं एक 4 लिया होया कॉन्स्टेंट जिहड़ा कि मल्टीप्लाई कर रहा है वो एलीमेंट्स नूं। पहला एलीमेंट किहड़ा 2, 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई की, आंसर इज़ 8, तो इत्थे की आ गया मेरे को 8, ठीक है जी। फिर की आ रहा C1 का नैक्सट एलीमेंट 5, 4 आ वाला C1 का एलीमेंट 5, आंसर इज़ 20, ठीक है जी। तो फिर इतने नैक्सट की आ जाना मेरे को 20, C1 चेंज हो गई क्योंकि C1 की गल हो रही सी, C2 की आप गल ही नहीं की, वो आप एज इट इज़ ही रख देंगे। इन्नी गल समझ लगी, ठीक है जी। हुण थर्ड है, थर्ड की बोलता द एडिशन टू द एलीमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। कहना कि चाहे उन्हें कि तुसी जो एडिशन करनी आ किसी भी मैट्रिक्स दे अंदर दे एलीमेंट्स दी, वो फिर रो च होण जां कॉलम्स दे होण, द कॉरस्पॉन्डिंग एलीमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब की है कि फस्ट की है एक तो मैं उन्होंने दसता है कि तुसी अपने एक मैट्रिक्स दे विच किसी भी रो जां कॉलम की जदों उहदे एलीमेंट्स नाल एडिशन करनी है ना, फिर की करना तुसी जिहड़ी सैकेंड उहदी जां थर्ड रो जां कॉलम होएगी, ठीक है, अदर मतलब उस रो तो इलावा कोई होर रो होएगी उहदे नाल तुहाडा एक मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर, उहदे नाल एक नंबर मल्टीप्लाई होएगा जो कि नॉन जीरो होएगा, ठीक है जी, जिहड़ा कि जीरो नहीं होएगा, ठीक है। हुण इस तरह समझना औखा है थोड़ा डेफिनेशन नूं, आपां डायरैक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने कि उन्हें कहना की चाहया। देखो अपने को कोई भी मैट्रिक्स पई हुई आ, ठीक है जी। हुण इत्ते अप्लाई करते हैं आपां ऑपरेशन, जिहड़ी फस्ट मैट्रिक्स आ मैं इहनूं फॉर रो लई चेंज कर लैंदी हां कि आपां की करन लगे हां फॉर रो, मतलब की है कि मैं इहदे ते रोज़ का ऑपरेशन अप्लाई कर लगी हां R1 R2, ठीक है जी। रोज़ मिल गई आपां नूं। हुण उन्हें कहना कि चाहे सी कहंदा इहदे विच एडिशन की गल भी हुई सी, मल्टीप्लाइड की गल हुई सी, मतलब मल्टीप्लीकेशन की भी गल हुई सी, दो गल्लां होईयां सी, ठीक है। हुण ये दो गल्लां अप्लाई किस तरह करानियां आ, चलो देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करानियां आ। फस्ट ऑफ ऑल मैं इत्थे कोई R1 R2 है ना, मैं अप्लाई करवाउण लगी ऑपरेशन अप्लाइंग R2 ते, जिते अप्लाई करवाना ना उन्होंने फस्ट लिखो, लिखता मोरे एरो पाओ कि मैं भी इनू चेंज कराना है,
R1 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ R2 ਆ ਗਈ ਆ। R1 ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਸਟਲੀ ਆ ਇੱਥੇ R2 ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ R1 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ R2 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ R2 ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ R2 ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ R2 ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, R2 ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਤਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਦਰ ਰੋ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਰ ਰੋ ਕਿਹੜੀ R2 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਰ ਰੋ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ R1। ਠੀਕ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਰੋ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ 3R1 ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ R1 ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ R2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ R2 ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ R2 ਔਰ R1 ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ R2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਸ ਸਾਰੀਆਂ R2 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, R1 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ R1 ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ R2 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ R1 ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ R1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, R2 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ R2 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। we get ਮੈਚਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਫ 'ਚ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ R2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, -5 4। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। R2 'ਚ ਜੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਆ 4 ਆ ਉਹ 4 ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਪਲੱਸ 3। R1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, 2। तो सॉल्व आउट करो की बन गया -5। 3 × 2 6 = 1। इट मीनस मेरे को जोड़ा R2 आ वो इतने कि आ गया 1। ठीक है, R2 की गल कर रहे हैं, R1 तो आप छेड़ना नहीं, वो एज इट इज़ लगा आ। ठीक है जी, फिर सैकेंड एलीमेंट केड़ा मेरा 4 + 3। R1 का एलीमेंट केड़ा सैकेंड -3, तो की हो गया 4 + -3 × 3 9। आंसर इज़ -5। तो इतने कि आ गया जी मेरे को -5। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਈ। ਕਾਲਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, 4 ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੀਆਂ, C1 C2 ਐਂਡ C3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਲਾਈਂਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, C3 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। C3 ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਕਾਲਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। R2 ਸੀ ਤਾਂ R2, R3 ਸੀ ਤਾਂ R3। ਹੁਣ ਅਦਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਦਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਕਾਲਮਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ। C3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, C1 ਜਾਂ C2 ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, C1 ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ C1 ਲੈ ਲਿਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਵੀ ਗੈਟ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, C3 ਦੀ। ਮਤਲਬ C1 C2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ C1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, C2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, C3 ਨੂੰ।
तो चलो आ जो ऑपरेशन है इस रफली अप्लाई करते हैं। फर्स्ट C3 का फर्स्ट एलीमेंट की है C3 का 3 पुट कर दो प्लस 2 एज इट इज़ C1 का फर्स्ट एलीमेंट केड़ा है जी 2 की बन गया 3 + 4 = 7 तो इत्थे की आ गया मेरे को 7। नैक्सट C3 का एलीमेंट कितना है 8 प्लस लगाओ फिर 2 एज इट इज़ C1 का नैक्सट एलीमेंट कितना 5 कितना बन गया जी 8 + 2 × 5 10 = 18 हो गया। तो नैक्सट एलीमेंट कितना आ गया 18। ये अपने को आ गई प्रॉपर कॉलम जी C3 चेंज की सी उसदे आंसरस। हुण एलीमेंट्री ऑपरेशनस अप्लाई किस तरीके नाल हुंदे पता चलिया। फर्स्ट की है इंटरचेंज, सैकेंड मल्टीप्लाई, थर्ड की है एडिशन और अदर मल्टीप्लाई। ठीक है जी। नैक्सट आ जाता इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। हुण मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह फाइंड करना फॉर रो और कॉलम दोनों तरीके नाल देखते हैं। एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है जो रो की गल करता है ना, जो भी उन्हें तुहाडे कोल रो ली गल करनी है कि हाँ जी रो की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उदों ऑलवेज किहड़ी चीज़ लगनी है A = IA। ए की है अपने कोल मैट्रिक्स, आई की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स केड़ी हुंदी है 1 0 0 1 एवरीवन नोज ना। ठीक है जी। हुण इहदे विच की आ कि जदों भी तुसीं मतलब कि कोई भी तुहाडे कोल आ चीज़ गिवन आ इहदे विच फाइंड करना हुंदा तुसीं ए इनवर्स फाइंड करना हुंदा। किस तरह कोई भी मेरे को ए मैट्रिक्स गिवन आ, ठीक है जी, मान लो कोई भी मेरे को ए मैट्रिक्स गिवन आ, सपोज कर लो 1 2 2 1। ठीक है जी, मैट्रिक्स पता चल गई। हुण इहदे विच फाइंड की करना है तुसीं ए इनवर्स। हुण ए इनवर्स मतलब कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। उहदे ते ऑपरेशन अप्लाई होगा, ऑपरेशन अप्लाई होएगा तो वो वाली चीज़ फाइंड होएगी। हुण मेन चीज़ की है जदों तुसीं आ तुहानूं मैट्रिक्स गिवन आ, जदों तुसीं ये अप्लाई करनी है किद्दां ए दी मैट्रिक्स पुट कर दो 1 2 2 1 = आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है किहड़ी हुंदी है ऑलवेज 1 0 0 1। अगर 2 × 2 आ तो, अगर 3 × 3 या फिर क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ वाली ए एज इट इज़ रह जूगी। हुण इनवर्स थोड़ा जिहा मतलब समझण दी लोड़ आ कि वो कहना की चाहता है कि उहदे विच तुसीं वन आ जिहड़ी मैट्रिक्स आ ना इहदे उत्ते तुसीं 1 बाय 1 ऑपरेशन अप्लाई करना। किस तरह कि जिहड़ी तुहाडी आह 1 0 0 1 आ ना इहदे ते इदां दे ऑपरेशनस अप्लाई करने आ समझ के कि जिहड़ी आ 1 0 0 1 आ ना ये इधर बन जाए और जिहड़े फिर इधरले कोई भी एलीमेंट्स होणगे वो सारे इधर चेंज हो जाणगे। देखो कहना की चाहया मतलब कि अपने को A = IA आ। ठीक आ। बट जदों मैं आ वाली चीज़ के उत्ते ऑपरेशनस अप्लाई करने स्टार्ट कर देने आ, मेरी आ वाली जिन्नी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये इधर बन जानी। मतलब इधर मेरे को आंसर क्या है ना 1 0 0 1 इधर ये बनना चाहिए और जो इधर बनूगा ना वो की आ जाना ए इनवर्स आंसर। मतलब आ चीज़ इधर बननी चाहिए है, जो इधर आऊगा वो इनवर्स होएगा। हुण तुसीं कहोगे कि वो बनूगा किवें, चलो इनू तो मान लिया इत्ते ऑपरेशनस अप्लाई किए ये तो आइडेंटिटी बन जाऊ, बट ये ए इनवर्स किवें बनूगी। जदों ध्यान रखो जदों भी तुसीं इहदे ते जिहड़ा भी ऑपरेशन इस मैट्रिक्स ते अप्लाई करना ना सेम उही ऑपरेशन इस मैट्रिक के नाल नाल अप्लाई हो ही जाना। अगर तुसीं इहदे ते रोज़ वाला ऑपरेशन अप्लाई करी जाने आ फर्स्ट रो ते तो इधर भी फर्स्ट रो ते सेम उही ऑपरेशन अप्लाई होना। जिद्दां जिद्दां ऑपरेशन अप्लाई हो गया इधर नंबर चेंज हो जाने, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी स्टार्ट हो जानी। ठीक है जी। ठीक है, ये तुहानूं आपां सम्स दे अंदर डायरैक्ट समझा देंगे। हुण सेम चीज़ हो गई कॉलम्स दे लई। कॉलम्स दे विच की आ, कॉलम्स दे विच मेन जिद्दां इहदे विच AIA लगदा ना, कॉलम्स दे विच की अपने कोल A = AI। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान देखो ਜਿਹੜੀ मेरी रो वाली गल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिटी फर्स्ट आती सी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कॉलम आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिटी बाद ਵਿੱਚ आती है। इदां क्यों होया हो सकता ना दिमाग च आ सकती है ना कि इत्थे IA ले लिया इधर AI ले लिया, गल तो सेम ही हुई बट अगे पिछे क्यों रखा। हुण छोटी जी गल आ ध्यान रखियो मैं की दसिया सी आपां की चीज़ पढ़ी आ कि जिहड़ी ऑलवेज फर्स्ट चीज़ हुंदी आ जां फर्स्ट एलीमेंट होगा वो की हुंदा ऑलवेज रो दा।
ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਲਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਕਾਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ A ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ AI, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਮ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲਮ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਕਾਲਮ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਾਲਮ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ AIJ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ I ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੋ, J ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ IA ਔਰ AI ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜੂਗੀ 2 2 4 4, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਤੋਂ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, 1 0 0 1 ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਉਹ A ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, A ਇਨਵਰਸ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2x2 ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, 2x2 ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 3x3 ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 2x2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, 2 4 6 3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, 1 0 0 1। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਨਵਰਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਦਾ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਵਾਲੇ 'ਤੇ। ਥਰਡ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 1 0 ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, 1। ਫਿਰ ਕਰੀਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਫੋਰਥ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 1 0 0 1 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ 0 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ 0 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ 0 ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ, ਰੋ 1 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਰੋ ਹੀ 1 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋ 1 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਰੋ 1 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੋ 2 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ R2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਬਟ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਆ।
ठीक है जी। वो कहना कि चाहूगा कि तुसी इनू भी जो ये भी मैं ऑपरेशन अप्लाई करना R2 ते भी उन्हें की कहना क्या 0 तो 0 ही बन जाए, 0 तो 5 ना बन जाए। तो जे मैं इतने ऑपरेशन कराने लिए 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लगा लवां और इधर 5 बना लवां, आइडेंटिटी तो फिर नहीं बनी, फिर इतने 5 आ जाना एलीमेंट और आइडेंटिटी बोलती है 1001। ठीक है जी। तो ऑपरेशनस भी इस तरीके ना अप्लाई करने कि जो मैं इनू 0 बनाना इनू इफेक्ट ना करे पर इनू जरूर यूज़ कर लवे। ठीक है। तो ये तो हो गया 2x2 वाला, ये तो हो गया 2x2 वाला। हुण अगर मेरे को आ जाए 3x3 दी, मतलब कि कोई भी एलीमेंट आ जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी एलीमेंट आप बनानी है 3x3 दी। ठीक है जी। आ की सी 1 0 0 1, ये 2x2 दी सी। हुण जो 3x3 दी बनानी है ये किद्दां जाना, ये तो मैं तुहानूं दसता ये तो इत्थे फिर इत्थे फिर इत्थे ईजी। हुण ये किस तरह जाना, ध्यान दो मेरे को एलीमेंट्स पे आ। ठीक है। इन्हों मैं बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे विच। तो यदा की आ पहलों तुसीं इहनूं इत्थे जाओगे फिर इत्थे जाओगे। ठीक है। हुण किदां, हुण इत्थों डायरैक्ट इत्थे नहीं जा सकते हो बट वो कॉम्पलीकेट कर देना तुसीं। फिर तुसीं की करोगे डायरैक्ट इत्थों इत्थे ते चले जाओ, इनू बना लो। ठीक है। इस तो बाद इत्थों ये ते आ जाओ, फिर ये ते आ जाओ, फिर इत्थों इत्थे चले जाऊँगा, फिर इत्थों दैन इत्थे चले जाएंगे आप। ठीक है। तो किस तरह ना बन जूगी शेप, देखो आ वाली शेप बन जानी। ठीक है। मतलब थानू पता लग गया कि तुसीं हुण इस मैथड नूं सॉल्व आउट किस तरह करना। आ वाले नूं इधरों चले जाओगे, जो 3x वाला 3x आ वो इस तरह जाना। हुण इन्हां सारे ऑपरेशनस नूं आपां सम्स दे उपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। फिर थानू थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा डायरैक्ट जो आपां सम्स दे उत्ते चलांगे। ठीक है जी। ये तो अपना आर्टिकल्स के थ्रू सीगा कि किस तरह मैथड यूज़ होने। ठीक है। चलो आप सम्स ते चलते हैं। ओके।